आज शहर कर्नूल के 11वीं वार्ड खड़गपुरा में कर्नूल टीडीपी अलायंस से एनडीए एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत का भरोसा यात्रा का दौरा रहा, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेटर फराज खान, वार्ड इंचार्ज महबूब अली खान, टीडीपी लीडर फैसल खान, जनसेना पार्टी के इंचार्ज अरशद और दीगर लीडर्स के साथ घर घर जाकर अवाम से अपील की कि वो आने वाले 13 तारीख के दिन साइकिल के निशान पर वोट डालकर उन्हें जिताने की दर्दमंदाना अपील की। टीजी भरत के घर घर के दौरे में वहां के मुकाबियों ने टीजी भरत के सामने अपने मोहल्ले के शिकायतें रखी और सुनाई कि कैसे करंट के बढ़ते दाम और कैसे करंट के खंभों के वायर्स नीचे लटकने की शिकायतें, ड्राइनेज प्रॉब्लम्स, कचरे की शिकायतें, बढ़ते करंट के दाम, जिस पर टीजी भरत ने अवाम को भरोसा दिलाया कि वो जरूर एमएलए बनते ही उनके सारे मसलों को यानी शिकायतों का हल करेंगे और अवाम से अपील की कि वो मजहब को ना देखते हुए टीजी भरत को जिताएं और जीत के उनके पार्टी का निशान है साइकिल के निशान पर जो है वोट डालने की अपील की। टीजी भरत ने घर घर जाकर अपना जाति मैनिफेस्टो और पार्टी का सुपर 6 मैनिफेस्टो अवाम में बताकर समझाया कि वो कैसे कर्नूल की तरक्की करने जा रहे हैं एमएलए बनने के बाद और कैसे नई इंडस्ट्रीज को कर्नूल को लाकर यहाँ की बेरोजगार नौजवान और खवातीन को रोजगारी देंगे, जिसके चलते अवाम ने भी टीजी भरत के बातों पर भरोसा किया और तयक्कुन दिया कि वो जरूर इस बार टीजी भरत को वोट डालकर उन्हें भी एक मौका देंगे बहैसियत कर्नूल एमएलए का। ऐसे इस प्रोग्राम में टीडीपी लीडर्स, बूथ इंचार्ज और दीगर कारकुन शामिल रहे। गुज़िश्ता 45 साल से टीजी फैमिली कर्नूल की आवाम की खिदमत करते आ रही है, जिसके चलते आज कर्नूल में टीजी फैमिली का एक नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है अवाम में। मगर कुछ सियासी लीडर्स मासूम मुसलमानों के वोट्स हासिल करने के लिए टीजी को इलेक्शंस के सामने कम्युनल बना देते हैं, मगर अवाम जानती है कि टीजी फैमिली कम्युनल नहीं है बल्कि सेक्युलर है, जिसके चलते टीजी भरत जो टीडीपी अलायंस एनडीए कर्नूल एमएलए के उम्मीदवार है, उन्होंने अपील की अवाम से अपने भरोसा यात्रा के दौरान आज शहर कर्नूल के 49th 50, 51, 52 वार्ड में, जिसमें एमएलसी बीटी नायडू भी शामिल रहे, अवाम से उन दोनों ने अपील की कि वो उन्हें एक बार एमएलए का मौका दे टीजी भरत को, ताकि अवाम की खिदमत और कर सके। और वहीं टीजी भरत ने यह भी अपील की वो यहाँ के पक्के मुकामी हैं, हर पल वो अवाम के दरमियान रहते हैं और कभी भी आकर वो अवाम जो है कभी भी आकर उनसे मिल सकती है अगर किसी को तकलीफ हो तो। और अवाम ने भी टीजी भरत के सामने मौजूदा हुकूमत की शिकायतें सुनाई, जैसे कि बढ़ते करंट के दाम, पीने के पानी के मसले, बढ़ते रोज़मर्रा ज़िंदगी के सामान के दाम और कई ऐसी शिकायतें, जिसके चलते अवाम को जवाब देते हुए भरत ने कहा कि तमाम शिकायतें दूर होने के लिए वो इस बार टीजी भरत को वोट देकर उन्हें जिताए। जैसे ही वो एमएलए बनेंगे तो मुकामी के सारे परेशानियां यानी शिकायतों को दूर कर देंगे और नए इंडस्ट्रीज को लाकर यहाँ के बेरोजगार नौजवान और खवातीन को रोजगार देंगे। ऐसे इस प्रोग्राम में दलिता जेएसी चेयरमैन बोल्लेदुल्ला रामकृष्ण, वार्ड इंचार्ज विक्रम सिंह, मणिशंकर नायडू, गणेश श्रीनिवासुलु प्रसाद राव और दीगर लीडर्स शामिल रहे। 2024 సంవత్సరము ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నిలబడినాడు। ఆయనకి మన టౌన్ అంతా మద్దతుగా నిలబడి అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను। ముఖ్యంగా మీకు చెప్పేది ఏమంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175 నియోజకవర్గాల్లో ఏ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కూడా సొంత మేనిఫెస్టో ఏర్పాటు చేయలేదు। మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మన కర్నూలు ప్రజల కోసం మన కోసం సొంతంగా మేనిఫెస్టో ఏర్పాటు చేసినాడు। కర్నూలు నగరాన్ని స్మార్ట్ సిటీ చేస్తానని చెప్పినాడు ఆయన। తర్వాత వచ్చేసి మహిళలందరికీ స్వావలంబన, వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదగడానికి నేను సపరేట్గా లోన్లు ఏర్పాటు చేసి అమౌంట్ నేను ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి డెవలప్మెంట్కి నేను సహకారం అందిస్తానని చెప్పినాడు। కాబట్టి మీకు అందరూ నేను కోరుకుంటాను, ఖచ్చితంగా సైకిల్ గుర్తుకు ఓటేసి భరత్ గారిని అఖండ మెజార్టీ గెలిపించాలని మన వాళ్ళందరూ కలిసి సార్ని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించుకొని మన కర్నూలుకి సార్ని ఎమ్మెల్యే కాకుండా ఒక మినిస్టర్గా చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ మనకి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి సారు చేసి పెడతానని కూడా మనకి అందరికి సభాముఖంగా కూడా ప్రమాణం చేసి 3వ నెంబర్ సైకిల్ గుర్తుకే ఓటేసి సార్ని టీజీ భరత్ సార్ని గెలిపించాలని ఒకటే మాట చెప్పాలి అంతే। భరోసా యాత్రని ఇంటింటికి పోతుంటా నేను। అక్కడ పోయినప్పుడు ఒక అవ్వ వచ్చింది। అవ్వ ఆమె నాకు చెప్పింది, అయ్యా
నాకు 5,000 ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వచ్చింది, ఎట్లా కట్టాలా, నాకు వచ్చే 3,000 పెన్షన్కి నా పరిస్థితి ఏమి, నేను రోడ్డు మీదకి రావాలా, ఏం కావాలా, నా 3,000 కూడా ఇస్తే నా పరిస్థితి ఏమి, 5 ఏళ్ల ముందు నేను 500 600 కట్టేవాడిని అని చెప్పి అవ్వ చెప్పింది. ఎన్నిసార్లు పెంచినాడమ్మా? 7 నుంచి 10 సార్లు పెంచాడు. బాధుడు చేశాడు. దానికి ఇట్లా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లులు పెంచే పని లేకుండా, చెత్త పైన పన్ను వేసే పని లేకుండా, చెత్త పైన పన్ను వచ్చి మనం అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే తీసేస్తామని చంద్రబాబు గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. తెలుసా, విన్నారా? తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లులు కూడా పెంచమని చెప్పి మా సార్ హామీ ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారు. సో నేను చెప్పేది, కులాలు మతాలు మాత్రం చూడొద్దండి. సో మీరు కూడా ఆలోచన చేయండి. మా దగ్గర కంపెనీలో అందరు పనిచేస్తారు, ముస్లిమ్స్ పనిచేస్తారు, క్రిస్టియన్స్ పనిచేస్తారు, హిందూస్ పనిచేస్తారు. మరి అక్కడ లేని మాకేం భేదాలు లేనప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్లో మమ్మల్ని ఎందుకో ఎక్కడో అన్న ఇండియాలో జరిగిండేవన్నీ కూడా మాకు తెచ్చి అంటగట్టాలని చూస్తారు. సో మీరు ఇవన్నీ గమనించండి. చేసే నాయకుడిని మేము చెయ్యాలన్న తపన మాకుంది. మీరు ప్రోత్సహిస్తే పెద్ద ఎత్తున చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అధికారం ఇస్తే ఎన్నో పనులు చేపించుకోగలుగుతాం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ అని తెచ్చారమ్మా, మీకు తెలుసా? అది ఇన్నారా లేదా? ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ అంటే రేపు ఎవరన్నా ల్యాండ్ కొంటే మనకి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇయ్యారంటమ్మా. ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోతే పర్వాలేదా మీకు ఎవరికన్నా? మరి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ని రద్దు చేస్తానని చంద్రబాబు గారు హామీ ఇచ్చారు. 2వ సంతకం అది. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ క్యాపిటల్ ఏది అంటే బాధపడమా? పక్కన హైదరాబాద్ చూస్తే ఎంత బాధ అవుతుంది. ఎంత డెవలప్ అయింది. ఎవరు డెవలప్ చేసింది? ఏ నాయకుడు చేసింది? చంద్రబాబు గారు. అట్లాంటి నాయకుడు మన రాష్ట్రానికి ఉంటే మనం అదృష్టంగా భావించాలమ్మా. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఆయన డెవలప్ చేసే అమరావతిని ఎంతో ఆలోచించాడు. ఒక సింగపూర్ లెక్క డెవలప్ చేయాలని దాన్ని నాశనం చేసి పెట్టాడు. వచ్చిన తర్వాత మనకు కూడా ఒక క్యాపిటల్ రావాలా. క్యాపిటల్ వస్తే మనం చెప్పుకునేకుంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. 49, 50, 51, 52 ప్రజలందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. పెద్ద ఎత్తున అక్క చెల్లెలములు వచ్చారు, పెద్దలు వచ్చారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. शहर कर्नूल के 1 टाउन पेद्दा अम्मावारीशाला फूल बाजार मिंचिन बाजार के इलाकों में टीजी भरत ने अपना भरोसा यात्रा का दौरा किया और आवाम से अपील की कि वो इस बार साइकिल के निशान पर अपना कीमती वोट डालकर इस महीने की 13 तारीख को है उन्हें एमएलए बनाएं ताकि शहर कर्नूल के तरक्की हो सके। और आवाम को डम्मी ईवीएम मशीन्स पर इनका साइकिल का निशान 3 नंबर पर है, उस डम्मी मशीन्स के जरिए आवाम को बताया कि असली ईवीएम पर जाकर भी इस 3 नंबर साइकिल के निशान पर अपना वोट डालकर इन्हें एक बार एमएलए बनाने का मौका दे। और भारत ने यह भी कहा कि फिलवक्त आवाम बहुत सारे परेशानियों को झेल रही है इस मौजूदा हुकूमत में और इस हुकूमत से बेजार होकर अवाम तेलुगु देशम अलायंस एनडीए को वोट देने के लिए तैयार हो रही है। और भारत ने आवाम से यह भी कहा कि जैसे ही वो कर्नूल एमएलए बन जाएंगे तो कर्नूल में नई इंडस्ट्रीज को लाकर बेरोजगार नौजवानों और खवातीन को रोजगार देंगे। जैसे ही वह कर्नूल एमएलए बन जाते हैं तो कर्नूल में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लाकर यहां के बेरोजगारों को रोजगारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका खुलासा कर्नूल टीडीपी अलायंस एनडीए के उम्मीदवार टीजी भरत ने आज मौर्या इन के परिणय फंक्शन हॉल में चेनेता कपड़ों की दुकानदार और कपड़ों के रेडीमेड कपड़ों के दुकान वालों के से मुनक्किद की गई एक मीटिंग में वो बहैसियत मेहमान खुसूसी रहे और इस प्रोग्राम में उन्होंने अवाम को याद दिलाया कि अगर उनके वालिद को मौका देते एमएलए बनने का तो शायद अब तक कर्नूल में किया पार्क और हाईकोर्ट को कर्नूल को वो जरूर लाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी इस बार अगर आवाम ये मौका उनके बेटे को टीजी वेंकटेश के बेटे टीजी भरत को देती है तो जरूर कोशिश कर कर्नूल को भी मिनी इंडस्ट्रियल हब बनाएं। टीजी भरत ने यह भी कहा कि उनका घराना टीजी फैमिली गुज़िश्ता 45 वर्षों से कर्नूल की आवाम की खिदमत करते आ रहा है, जिसके चलते कईयों ने इसका फायदा भी उठाया। और भरत ने यह भी याद दिलाया कि कैसे वो 2009 में आए हुए बाढ़ में सिर्फ 3 महीनों के अंदर डूबे हुए कर्नूल, कीचड़ में घिरे हुए कर्नूल को कैसे साफ करवाकर फिर पुराना कर्नूल बनाने में इनकी मेहनत रही। टीजी भरत ने अपील की वो इस महीने की आने वाली 13 तारीख को साइकिल के निशान पर वोट डालकर
उन्हें बहैसियत एमएलए जिताए ताकि करनूल की तरक्की हो सके, जिसके चलते टीडीपी से उनके पास सुपर 6 मैनिफेस्टो, टीजी भरत का जाति मैनिफेस्टो और टीजीबी ट्रस्ट के जरिए आवाम की कितनी सारी तरक्की हो सकती है, ये एहसास उन्होंने दिलाया। इसके बारे में आवाम को भी समझाया। टीजी भरत ने और ये भी याद दिलाया, भूलकर भी आवाम वाईएसआरसीपी को जिताएंगे इस बार तो फिर लैंड टाइटल एक्ट के तहत अपनी जमीन और जायदाद के ओरिजिनल्स गवर्नमेंट के पास रखना पड़ेगा, जिससे वो कुछ भी शायद कर सकती है। रेडीमेड और चेनेता कपड़ों के दुकान वालों के एसोसिएशन मेंबर्स ने बात करते हुए बताया कि इस बार वो तेलुगु देशम पार्टी अलायंस एनडीए को ही अपना कीमती वोट देकर टीजी भरत को कर्नूल का एमएलए बनाएंगे। ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి సేవ చేశాం, అది మర్చిపోరాదు అంట నేను ఎప్పటికీ. ఎందుకంటే 10 ఏళ్ల నుంచి ఓడిపోయినా ఏ రోజైనా తగ్గించినామా, ఏం మా చేతనైనంతవరకు సేవ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా, కష్టపడతానే ఉన్నాం. అంటే చెయ్యాలా అనే సంకల్పం, చెయ్యాలా అనే మనస్తత్వం మాకు ఉన్నప్పుడు మీ ప్రోత్సాహం ఉంటే ఇంకా 10ఇంతలు చేయగలుగుతాం అనేది ఒకటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అది మిస్సింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి. ఈరోజు ఎంప్లాయీస్ అంతా పెద్ద ఎత్తున పై పర్సంటేజ్ 80-85% పోలింగ్ మనకి పడతా ఉందంటే దట్ షోస్ దట్ దే హ్యావ్ లాస్ట్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఈవెన్ 1 year బ్యాక్ కూడా మనకు 1 year 2 months బ్యాక్ కూడా ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్లో 3టికి 3 మనమే కొట్టినాం. ఆ రోజు వాళ్ళు 1000 రూపాయలు పంచారు ఓటర్కి, అయినా కూడా ఒక్క ఓటుకి 1 రూపాయి ఇవ్వకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాండిడేట్ అయిన అతను గ్రాడ్యుయేట్గా ఎమ్మెల్సీ గెలిచడం జరిగింది. పవరు అధికారం ఇచ్చి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నా క్లోజు మా ఎంప్లాయీస్ వరకే తెలుసు, ఆర్ నా క్లోజ్ సర్కిల్ తెలుసు నా పనితీరు ఎట్లా అనేది. ప్రజలకి చూపించే ఒక అవకాశం ఇస్తే నేను ఏమనేది మీకు చూపించగలుగుతా. నాకు ఈ ఫాదరు నాకు ఫ్యాక్టరీలు కానీ నా బిజినెస్లు నాకు అప్పచెప్పినప్పుడు దాన్ని ఇన్ని టైమ్స్ పెంచగలిగిన, అట్లా కర్నూలుని నాకు అప్పచెప్తున్నారు. కర్నూలుని కూడా ఒక ఇన్ని టైమ్స్ పెంచుతా. మీరే చెప్తారు సార్ యూ హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ అని 29లో చెప్తారు. ఇప్పుడే 10 ఏళ్లలో లాస్ట్ 5 ఏళ్ళు అయితే పూర్తి అధ్వానం అయ్యి చేతులు కాల్చుకున్నాం. ఇంకోసారి పొరపాటు చేయకుండా, ఎందుకంటే ఆయనకి నేను ఒకటే చెప్తా, ఆయనను ఓల్డ్ టౌన్లో ఎక్కడైనా వదిలేసేయమనండి, నన్ను వదిలేస్తా, నేను మా ఇంటికి వస్తా, ఆయనను రామనండి, యాడికి వస్తాడో చూస్తాం. దట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే పదవి అనేది పక్కా లోకల్ ఉండేవాళ్ళు, లోకల్కి కనెక్షన్ ఉండే వాళ్ళతోనే కావాలా. మాకు అనుబంధం ఉంది, ఒక కనెక్షన్ ఉంది, ఎంతమందితో రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. అవతల వాళ్ళకి ఎందుకు ఉంటుంది? దీనికి సేమ్ ఉదాహరణ కూడా చెప్తా సార్. వాళ్ళకు ఓటు హక్కు తీసుకుంది, మన అడిషనల్ ఓటర్ లిస్ట్ వచ్చింది కదా, 25th రిలీజ్ అయింది. దాంట్లో ఆయన కొత్త ఓటర్ లిస్టులో ఆయనది పేరు నమోదైంది. మరి ఓటర్ లిస్టులో లేకుండా అప్పుడు ఆయన ఇప్పుడే నమోదైందంటే ఆయన నాన్ లోకల్ అనే కదా అర్థం. సొంత ఇల్లు లేదు, ఉండేది మామ వాళ్ళ ఇంట్లో, ఎట్లయితుంది ఆయనకు లోకల్? చేనేతలు కానీ, ఎందుకంటే చేనేతలు అంటే ఇక్కడ మీకు తెలుసు హ్యాండ్లూమ్, ఇక్కడ మగ్గాలు అయితే లేవు, ఆ యొక్క రంగమే అంతరించిపోయింది. పవర్ లూమ్స్ వచ్చాయి, మిల్స్ వచ్చాయి. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కర్నూలులో ఒక టెక్స్టైల్ పార్కుకి ఒక ప్రతిపాదన పెడుతున్నాం. దయచేసి మీరు దానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇదివరకు శ్రీనివాసులు గారు చెప్పాను టెక్స్టైల్ పార్క్, ఎందుకంటే మనకు చెన్నై సూరత్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఇక్కడ వెళ్తుంది. మంచి ఇటువంటి అవకాశం, ఇటువంటి నగరం ఎక్కడ దొరకదు. మరి ఏది ఏమైనా కూడా మీ వస్త్ర వ్యాపారులు, చేనేత కుటుంబీకులు కోరుకునేది ఒకటే, అంటే వారి జీవితాలు బాగుపడాలంటే మంచి ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ రావాలి. వారి కుటుంబాలు, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ సంతతికి ఏదైనా ఉపాధి కలిగించేటువంటి అవకాశము మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. చేనేత సమ్మేళన అందరు సంఘాలు, అలాగే మా వస్త్ర వ్యాపారస్తుల సంఘాలు, రెడీమేడ్ షాపులు, కుల సంఘాలతో పాటు మా అన్ని సంఘాలకు మేము సర్వీస్ చేయడం జరుగుతుంది. మా నిజం చెప్పాలంటే పెద్దయిన వ్యాట్ విషయంలో మటుకు చేసిన సేవ జీవితంలో కర్నూలు క్లాత్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ మర్చదు. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లెవెల్లోనే ఆ ట్యాక్స్ తీసేయడం అనేది పెద్దయిన తరఫున జరిగింది. దానికి వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాము. ఈ సభాముఖంగా తెలపడం ఏమంటే, రేపు 13వ తారీఖు జరగబోయే ఎలక్షన్లో అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి వారిని ఉన్నత స్థానంలోంచి మన కర్నూలు చరిత్రనే చూపేయాలని చెప్పి నా భావన. మీరు అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఓటు వేయించి
మన బంధువులని ఇంటి పక్కన అందరిని పిలుచుకొచ్చి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించి మనము సేవ అందిస్తే గెలిపించవలసిన బాధ్యత చేనేత కులాలు ఈ ప్రముఖులు ఉన్నారు, కర్నూలులో ఉన్నారు, ఇంత గొప్పగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి కొన్ని కీర్తి మనకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీకు అందరికీ కోరుతా. సాధనలన్నీ చేసేది ఇంతవరకు 30-40 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళే చేస్తున్నారు కనుక దయచేసి టీజీ భరత్ గారికి అత్యధిక మెజార్టీతో రావాలని 50-60 లక్షలు 60,000 70,000 మెజార్టీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన వంతుగా మనం మన నలుగురితో కాదు 40 మందికి చెప్పాల్సిందిగా దయచేసి మీ అందరికీ వినవించుకుంటున్నాను. మరొక విషయం ఏమంటే ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక పార్టీ పరంగా కాకుండా మంచికి జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఓటు వేయాల్సిందిగా సోదరులను కూడా కోరుకుంటున్నాం. దయచేసి ఏకైక నాయకుడు మనకు సాయం అందుబాటులో ఉండేవాడు, ఎవరో నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి వేయడం మనకొద్దు, పక్కా లోకల్కి అన్నిటికీ ఓట్లు వేసి మనము 1,00,000 మెజార్టీతో గెలిపించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. అలాగే నా పేరు గడిగే తారానాథ్. అలాగే సారు పెద్దలు మాకి నేను 10 సంవత్సరాలుగా సార్ వాళ్ళతోనే ఉన్నాను, టీజీ ఫ్యామిలీతో నేను ఉన్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీకి అభ్యర్థిగా నిలబడినటువంటి భరత్ గారిని గెలిపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు మనందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒకరో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బీటెక్లు ఎంటెక్లు చదువుతూ ఎక్కడో ఉంటున్నారు, బెంగళూరు హైదరాబాద్ అక్కడ ఇక్కడ. వాళ్ళందరినీ కూడా ఎలక్షన్ రోజు పిలిపించి కలెక్షన్